హలో ఫోటోగ్రాఫర్స్ Please, thank you. చంద్రార్కాగ్నివిలోచనం ఫాలనేత్రం సుప్రభం కోటీందు ప్రజలత్సుధాప్లుతతను తజ్జన్నం తద్దెత్తగణకజం తెత్తగణకజం తగణకజం తదింగణద 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 తద్దెత్తగణకజం తెత్తగణకజే నమః శివాయ హేమకాంతి చాకచక్యవర్మణే నమః శివాయ MGR Asra Foundation, which belongs to Manne Govardhan Reddy Garu, as part of his many philanthropic ventures to help the needy. అదిగో కొండలను మొత్తం చూసే ఎర్రని భగవంతుడెవడు సూర్యుడు. ఆ ఉదయించే సూర్యుడితో పొడుస్తున్న పొద్దుతో పోటీ పడి నడుస్తుంది కాలం. అలా కాలంతో నడిచిన వాడే కదిలిపోతాడు. ఓ పొడుస్తున్న పొద్దు వందనం వందనం. పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా కోరు తెలంగాణమా కోరు తెలంగాణమా కోట్లాది ప్రాణమా పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా కోరు తెలంగాణమా కోరు తెలంగాణమా కోట్లాది ప్రాణమా కోట్లాది ప్రాణమా. మహాపాలనమా మండుతున్న మండుతున్న గోలమా అమర వీరుల స్వప్నమా అమర వీరుల స్వప్నమా. చెట్టి పొట్టెమ్మ ఉయ్యాల నీకు బంగారు
వెయ్యాలా నీకు బంగారు వెయ్యాలా ఓ రాస గుమ్మడి కాముడట పాట పాడే ఓ రాస గుమ్మడి బసి బాబా పాదం చూడు ఓ రాస గుమ్మడి పాట వింటూ ఆడబట్టే ఓ రాస గుమ్మడి డప్పు మోత మోగుతుంటే ఓ రాస గుమ్మడి జానపదం పొడవలి గడ్డ పాల కుంకుమ పట్టు దిద్దుకున్నాయి పశువులు కారం చేసి ముచ్చుగా ముస్తాబయ్యి మురిసి పరవశించాయి గుమ్మాడి ఎంగి పూలో ఎడ పొంగును చూడో బంతి పూలో చాలో గుమ్మడి పూలో గుండె నిండును చూడో పట్టి బిడ్డ బతుకమ్మను చూడో గంగా ఒళ్ళో తెలియాడెను చూడో భూదేవి పులకించి దీవెనలే ఇచ్చెనేడు బాకి నుండి చెరువు బలుగుల దాకా
Thank you very much for joining us. Of the Telangana Premier League, Mohammad Azharuddin Garu. May I invite Manali Rathod, heroine of Kanis. May I request you to join us on the dais, please. Manali Rathod. Please say a few words. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an absolute honor and pleasure to be here tonight. And thank you very much for all the accolades you have given me today. And I believe you showed about my film as well, something, a clip or something like that. Thank you very much. But I'm very happy to be a part of this event, the Telangana Premier League. I think every state has been doing their own leagues, but I think this is the second year with the Telangana Premier League is going to happen, and I think it's going to be a feature forever in the years to come. I think whoever has put in the hard work from the last year, congratulations, you have done a very great job. But I think Srinivana was telling me, like, for the last 20-25 days, he's been after my blood saying that, Anna, you have to come here and do something. I was not really sure what it was till I met him yesterday. I met the people who are here, so many people here, everybody who is involved in that. And I immediately said yes, because I think our state needs to progress. Because keep aside politics and everything, because sports is one thing where everybody comes together. Am I right, sir? So anyways, I think there's a lot of talent in the rural areas which doesn't get recognized over a period of time. It has been happening for so many years because people from the rural areas come and play cricket here in Hyderabad or before it was, and they hardly get any chance because I think they get rejected very quickly. They're saying, you are from a small place, I don't know how you're going to play cricket, what would be your talent and all, but actually they are the most talented players,
who work very hard, I mean, in those small villages without any facility. So imagine if we give them so many facilities in here, I think we will do a great job, but I'm very happy to be a part of this. The only reason I did is because I want our state to progress, which is why I'm doing it, and I have no other interest but to make sure that this league is very, very successful in years to come, and hopefully we will get the support of the government also, because it concerns the Telangana state. So I'm sure Minister Saab bhi baithe hain, so sir, we need all your support to run this tournament. I'm sure we will get good support from the government. And I'm again very, very happy to be here. It's nice to see people in Hyderabad. It's been after a long time. I'm coming to Hyderabad. I see very new faces, so I really sometimes hard to recognize. But then I'm very glad that I accepted this offer. And my team who's standing here, he's here. He's the main person, and everybody is here. I mean, we will work together. We will work together and make sure that our Telangana Premier League becomes one of the best leagues in India, and we will show every state that Telangana is here to stay. Thank you very much. Congratulations once again. Hopefully, and get all the support from the people also, and all the support from sponsors, everything, especially the media. I think the media helps you become famous, so you make sure that you help the Telangana Premier League to become famous. I mean, you have made a lot of individual people famous by writing, giving them good support, giving them good coverage. But I think our league needs a lot of coverage and a lot of help from the media. I'm sure both the medias will help us, and it will be a great event. I think it's going to start in December. We still have to announce the date. But anyways, I'm hopeful that things will fall in place, and it's going to be a very good 15 days of very competitive cricket played in different by the different states, different districts rather. I think you have so many districts here, and hopefully they're good competitive cricket. And I'm looking forward to it. I hope we give you a very good tournament. Thank you very much. తెలంగాణ ప్రీమియర్ లీగ్ తెలంగాణ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటే మన గోవర్ధన్ రెడ్డి అంటే తెలంగాణ ప్రీమియర్ లీగ్. ఆనాడు ఇండియన్ క్రికెట్ అంటే మహమ్మద్ అజరుద్దీన్ అంటే ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అనే విధంగా నడిచినటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మన్నె గోవర్ధన్ రెడ్డి ఇంత ధైర్యం చేసి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన దానికి నేను మనసారా అభినందన తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి ఇండియన్ టీం మాజీ కెప్టెన్, వన్ ఆఫ్ ది కింగ్ మేకర్, ఈనాడు ఇండియాలోనే ఒక స్థాయిని నిలబెట్టినటువంటి మహమ్మద్ అజరుద్దీన్ గారు ఇందులో పాల్గొనడం చాలా సంతోషకరం. అదేవిధంగా హోంశాఖ మాత్యులు అన్న నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు, మన్నె గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, మిగతా క్రికెట్ టీము అభిమానులు, నా ముందున్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ ప్రింట్ మీడియా, వచ్చినటువంటి అభిమానులు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఒక కార్పొరేట్ స్థాయికి తగ్గకుండా ఏ మాత్రం కూడా ఎవరు ఊహించని విధంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ ఏర్పాటు చేయటం, సరిగ్గా తెలంగాణ కల్చర్ ను ఈ స్టేజ్ మీద అటు బతుకమ్మతో పాటు, ఇటు బోనాలతో పాటు, అటు పోతరాజుతో పాటు ఒకే పాటలో మొత్తాన్ని ఇన్వడింపజేసినటువంటి టీముకు నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు కూడా వారికి ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంత చక్కటి మ్యాచ్ ను గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఒకనాడు మన పక్కన ఉన్నటువంటి మన ఇండియన్ కెప్టెన్ ఒకనాడు గల్లీలో క్రికెట్ ఆడిండు, ఈనాడు గ్రౌండ్స్ లేకపోయినాడు క్రికెట్ ఆడిండు. అదే విధంగా ఈ రోజు గ్రామీణ తెలంగాణ గడ్డలో ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా క్రికెట్ ప్రియులందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఆడించడం అనేది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. ఎంతో మంది ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్ ఒక సంవత్సరం నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఐపీఎల్ టీంలో ఆడి తీరాలి అని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి టీమ్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సందర్భం ఉంది. ఎనీహౌ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు మన్నె గోవర్ధన్ రెడ్డి ఇంత ధైర్యం చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదే విధంగా గోవర్ధన్ రెడ్డి చేయడము అని అంటే గోవర్ధన్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఇంట్లో నట్లు టైట్ చేస్తే బయటికి కూడా రాడు, బ్యాట్ కూడా పట్టాడు. ఇంట్లో ఈ మాత్రం కోఆపరేషన్ చేసి ప్రజలకు సహాయపడే విధంగా, క్రికెటర్స్ కు సహాయపడే విధంగా, స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ బయటికి తీసుకురావడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నటువంటి ఆ కుటుంబ సభ్యులకు, వారి శ్రీమతికి,
వారి పిల్లలకు కూడా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు అన్న हमारे भाई साहब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को मैं स्पेशली ప్రత్యేకంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. వెరీ కైండ్ ఆఫ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. పెద్దలు, తెలంగాణ కౌన్సిల్ చైర్మన్ స్వామి గౌడ్ గారు మరియు మన్య గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, భాయ్ అజరుద్దీన్ సాబ్, స్టేజ్ మీద ఉన్న ఈ టీంలను తయారు చేసేటువంటి కీలకమైన వ్యక్తులు, ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ అంటే ఏందో మన్య గోవర్ధన్ రెడ్డి మన్నికైపోయినాడు. చాలా గొప్ప విషయం. బాగా మన్నిక వచ్చేసింది, ఆయనకు గుర్తింపు వచ్చింది. తెలంగాణ పీటీఎల్ సెకండ్ మ్యాచ్ అంటే గోవర్ధన్ రెడ్డి, ఫస్ట్ మ్యాచ్ గోవర్ధన్ రెడ్డి, సెకండ్ మ్యాచ్, థర్డ్ మ్యాచ్ కూడా గోవర్ధన్ రెడ్డి. తప్పకుండా ఈ యొక్క ఫర్ ఎవర్ గోవర్ధన్ రెడ్డి పేరు చిరస్థాయిగా ఉండిపోతుంది. ఈనాడు తెలంగాణ యువకులకు ఈ యొక్క క్రికెట్ లో ఆడేటువంటి అవకాశం లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో దొరకడం చాలా సంతోషం. ఇవాళ ఫంక్షన్ కూడా తెలంగాణ గౌరవాన్ని నిలబెట్టే విధంగా ఉంది. చాలా సంతోషం. ఒక పాట పాడుతూ తెలంగాణ నరాల్లో మా నిజాయితీ ఉన్నదని చెప్పని చూపించారు. తెలంగాణ గౌరవాన్ని నిలబెడుతూ పాటలు పాడారు. చాలా సంతోషం. ఆ టీంకు చాలా మంచిగా బతుకమ్మ ఆడారు, మంచిగా అన్ని పాటలు పాడారు, తెలంగాణ గౌరవాన్ని నిలబెట్టారు. మన్య గోవర్ధన్ రెడ్డి మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నాడు. ఆయన అభినందిస్తున్నాం. ఆయన ఎమ్మడున్నటువంటి ఫాలోవర్స్ అందరినీ అభినందిస్తున్నాం. మొన్న కవితను కూడా అభినందిస్తున్నాం. ఆయన భర్తను ఇంత ప్రోత్సాహం చేసి నడిపిస్తున్నందుకు ఆమె కూడా అభినందనలు జరుపుతున్నాం. మీరు అందరూ కూడా తెలంగాణ గౌరవాన్ని పెంచుతూ రేపు లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా దేశానికి ఒక ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా ఈ యొక్క యాక్టివిటీ చేయాలని చెప్పని కోరుతూ, మరి మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు మన్య గోవర్ధన్ రెడ్డి వాళ్ళ టీం వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ గ్రూప్ కు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై తెలంగాణ. అందరికీ అలాగే మీడియా వారికి అందరికీ నమస్కారం అండి. తెలంగాణ ప్రీమియర్ లీగ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ టైం ఏమి తెలియకుండా దాని గురించి అందరూ బాగున్నారు అని హైదరాబాద్ లో ఎక్కడి వరకు చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ విషయాలు మాత్రమే కాకుండా జిల్లాల్లో ఈ ఆటను నమ్ముకొని గాని లేకపోతే పాటను నమ్ముకొని గాని ఇలా ఎంతో మంది అట్టడుగు వర్గాల నుంచి పైకి రావడానికి, తెలంగాణ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ని బయటికి తీయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ముందుకొస్తుంది. అందులో భాగంగానే మన్య గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు క్రికెట్ ని నమ్ముకొని ఆడుతున్నటువంటి వాళ్ళని ఎలా పైకి తీసుకురావాలని ఒక మంచి ఆలోచనతో ఆయన టీపీఎల్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి ఎంతో డబ్బు వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. అయినా ఆయన వెనకాడకుండా ఖర్చు పెట్టి ఫస్ట్ సీజన్ సూపర్ డూపర్ హిట్ చేశారు. ఇప్పుడు సెకండ్ సీజన్ కూడా చాలా గ్రాండ్ గా లాంచ్ చేశారు. ఇందులో ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ రోజున సెకండ్ సీజన్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా మహమ్మద్ అజరుద్దీన్ గారు రావడం నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మరి అంత గ్రేట్ ప్లేయర్ ఎంకరేజ్మెంట్ తోటి ఇంకా వీళ్ళలో ఉత్సాహం పెరిగి ఇంకా బాగా ఆడి ప్లేయర్స్ చాలా ముందుకెళ్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ సీజన్ కంటే రెట్టింపుగా ఈ సెకండ్ సీజన్ చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్ మన్య గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నన్ను పిలిచినందుకు. నేను తెలుగమ్మాయినే. చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ అందరితో స్టేజ్ షేర్ చేసుకున్నందుకు. సిసిఎల్ అనేది ఆల్రెడీ వచ్చింది, అందరూ సెలబ్రిటీస్ ఆడతారు. సో టీపీఎల్ దీంట్లో అందరూ కామన్ పీపుల్ అందరికీ ఛాన్స్ వచ్చింది. సో చాలా మందికి ఛాన్స్ దొరకడం అండ్ అందరూ వాళ్ళ టాలెంట్ ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అజరుద్దీన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రజల యొక్క టీపీఎల్ సెకండ్ సెషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్ కు విచ్చేసిన పెద్దలు, తండ్రి సమానులు, మా తెలంగాణ హోమ్ మినిస్టర్ నాయన నరసింహారెడ్డి గారికి, మా అన్నగారు స్వామిగౌడన శాసనసభ మండలి చైర్మన్ గారికి, అలాగే మా ఇండియన్ క్రికెట్ ప్రపంచ స్థాయికి గుర్తుపట్టని వారు ఎవరుండరు. అలాంటి
మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ గారు మా టీపీఎల్ కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా రావడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మేము 2 days కిందనే అడగడం జరిగింది. తెలంగాణ గురించి అడగడమే తడుగా నేను తెలంగాణ ప్లేయర్స్ ని అంటే అట్టడుగున్న వారికి నేర్పించడానికి, వారి తోడ్పాటు చేయడానికి, ఎంకరేజ్ చేయడానికి ముందుంటా అని చెప్పేసి రావడం ఎంత విషయం అంటే, ఎందుకంటే ఒక ప్రపంచ స్థాయి ఆటగాడు ప్రపంచంలో అతని తెలియని వాడంటూ ఉండరు. అలాంటి అజారుద్దీన్ గారు టీపీఎల్కి రావడం ఒక గొప్ప విజయంగా భావిస్తున్నాను. ఫస్ట్ సెషన్ లో మంచి లైవ్ తోటి టీపీఎల్ కు తగ్గకుండా లైవ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి చిన్న లోటు లేకుండా ఆడటం జరిగింది. అందులో ఆడిన వారు ఇద్దరు, రాధాకృష్ణ గారు నేషనల్ సెలెక్ట్ అయ్యారు, అలాగే షఫీ గారు ఆదిలాబాద్ మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చి హెచ్సిఏకు సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. మా మోటో ఒకటే, తెలంగాణలో మారుమూల ప్రాంతంలో ఆడాలని కోరిక ఉన్న వారికి ఎల్బీ స్టేడియంలో ఆడిపించాలి, అతని ప్రతిభను గుర్తించాలి, దాంతో పాటు స్టేట్ లో కానీ నేషనల్ లో కానీ ఆడిపించాలి. ఒక చిన్న మోటో తీసుకొని ఈ టీపీఎల్ స్థాపించడం జరిగింది. ఆ స్థాపించడానికి నాకు ఒక సంతోషం ఏంటంటే, ఇద్దరు మా ఫస్ట్ సెషన్లే మా ఇద్దరు సెలెక్ట్ కావడం చాలా సంతోషకర విషయం. అలాగే సెకండ్ సెషన్ లోకి వచ్చే వరకు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా మాకు గొప్ప సంతోషం ఏంటంటే, మా మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ గారు మాకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ రావడం అసలు మీ కళలకు ఊహించలేదు. అతనితో కలవడమే చాలా గొప్ప విషయం అనుకున్నా. అలాంటి అజారుద్దీన్ గారు మా టీపీఎల్కి రావడం చాలా సంతోషకర విషయం. అలాగే మా పెద్దలు నాయన నరసింహారెడ్డి గారు మాకు ఫస్ట్ సెషన్ లో కూడా మంచి ఎంకరేజ్ చేసి మీ పిలిచిందాల్సిగా వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి 2 కిట్లు తిట్టినా కూడా మమ్మల్ని మంచిగా ఉండాలని కోరుకునే పెద్ద మనసు. అలాంటి నాయన నరసింహారెడ్డి గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే స్వామి గారికి క్రికెట్ అంటే చాలా ప్రాణం. ఎక్కడున్నా కూడా పిలిస్తే లాస్ట్ మా ఫైనల్కి వచ్చి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు దాదాపు 4 గంటలు కూర్చొని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి కప్పు అతని నాయన నరసింహారెడ్డి చేతుల మీదుగా, స్వామి గౌడ చేతుల మీదుగా కప్పు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలా చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఉండి మమ్మల్ని ముందుంచి నడుపుతున్నందుకు వారికి అందరూ ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞత చేస్తున్నాను. అలాగే మీడియా మిత్రులకు, ప్రింట్ మీడియా వారికి, నాతో పాటు మా బ్రదర్ మనోహర్ రెడ్డి గారికి, కరణ్ రెడ్డి గారికి, అలాగే వెంకట్ గారికి, అలాగే ఇక్కడ ఈ ఈవెంట్ సక్సెస్ కావడానికి సతీష్ గారికి, వినయ్ గారికి, ఇటు గారికి, అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఉదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరగాలంటే అందరు పెద్దల ఆశీర్వాదం రావాలి, ఆశీర్వాదం ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ గారి మాకు టీపీఎల్ ఉన్నంత కాలం మాకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉండి మమ్మల్ని వెన్నటి తోడ్పాటు చేసి మంచి తెలంగాణ నుంచి ఒక నేషనల్ ప్లేయర్ గా తయారు చేయడానికి ముందుండాలని చెప్పి మీ అందరి శుభాముఖంగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we unveil the brochure of the Telangana Premier League in the hands of one of the greatest cricketers of Indian cricket, Mohammad Azharuddin.